بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء
ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. tes suara dulu ya. Nih, di sini sudah ada beberapa layar yang terbuka. Boleh kita tes suara ya? Yang dengar jelas suara saya, boleh diangkat jempolnya. Oke, alhamdulillah. Dua boleh goyang-goyang. Masya Allah. Guru kita Al-Habib Habib Nabil, ayah kita, Ayahanda sudah hadir. Masya Allah. Assalamualaikum Ayahanda Habib Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang awal, Masya Allah. Terima kasih. Kita tes dulu suaranya ya. Oke, baik. Boleh layar berikutnya ya. Ada Mbak Fitri, Mbak Fitriana, Mbak Mariani. Oke, tes ya. Oke ya suaranya. Sip. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sambil kita menunggu nih ya, boleh juga nih dari mana aja nih Bapak Ibu semua yang ada di sini boleh di-chat ya. Dari mana adanya ininya, domisilinya, dari mana saja. Sambil juga boleh di-chat, ada yang dari Tangerang. Baik, Mbak Ruli, kemudian Mbak Fitriana juga dari Tangerang. Masya Allah, dari Solo. Apa kabar? Yang di YouTube saya sambil cek dulu sebelah sini ya. Yang di YouTube juga ini udah pada chat. Ada dari mana saja? Dari, boleh ditulis dari Solo Samarinda. Masya Allah, luar biasa ya. Dari berbagai tempat di Nusantara. Depok juga hadir. Ada dari Lampung ya, ini di YouTube saya cek. Dari Pacitan, kemudian ada juga kita ada dua di sini di YouTube dan di Zoom. Masya Allah, nih dari berbagai kota. Bekasi, Sumedang, luar biasa. Alhamdulillah. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu yang tidak berhalangan kemudian berada di Zoom untuk
di on videonya ya. Nah, nanti off audionya tapi on videonya. Terima kasih yang sudah on. Mudah-mudahan kita ilmunya semakin berkah ya. On videonya, kemudian kita sungguh-sungguh belajar ilmu. Nah, dan kita boleh kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bismillah, kita mulai acara ini kita dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, kakak-kakak, mas-mas juga semua yang sudah hadir. Masya Allah, di waktu yang luar biasa nih, keberkahan di bulan Ramadan. Tapi di tengah hari biasanya waktu yang rawan ya. Yang rawan, yang biasanya teman-teman itu enakan ngapain gitu ya, mending rebahan atau selonjoran nih. Sini teman-teman di sini udah di depan layarnya masing-masing. Masya Allah, tentunya ini semua Bapak Ibu semua adalah pilihan Allah untuk berada di majelis ilmu yang mulia ini. Luar biasa, banyak sekali keutamaan hari ini, keberkahan hari Jumat. Masya Allah, kemudian di bulan yang mulia, bulan Ramadan, Masya Allah juga, di majelis ilmu, nah tentunya Allah turunkan keberkahan kita di majelis ilmu ini, dan juga beserta para malaikat mendoakan, dan yang paling keren lagi, apresiasi luar biasa buat Bapak Ibu semua, ini agendanya berbayar. Berbayar untuk apa? Untuk sedekah. Masya Allah, saya sampai merinding ya, berani mengeluarkan uang untuk sedekah. Dan di sini insya Allah selain mendapatkan ilmu, semoga apa-apanya itu berlipat ganda. Ya, kita yakin insya Allah berbalas. Nah, semoga menjadi wasilah kita di antara sekian orang, kita ini ditakdirkan oleh Allah bisa dijauh di bulan Ramadan ini ya, oleh Allah kita bertemu dengan bulan Ramadan, semoga menambah keberkahan, dosa-dosa kita juga diampuni, dan terwujudnya impian kita. Masya Allah ya. Nah, teman-teman di sini juga tentunya adalah pemberani ya, pemberani menjadi entrepreneur tentunya ya, banyak sekali Masya Allah. Bulan rezeki juga ya Ramadan ini, itu pedagang-pedagang banyak banget gitu ya, dari makanan, fashion, segala macam. Dan ini ternyata menjadi bulan yang Allah berikan rezeki banyak. Nah, ini berarti bisa juga bagi teman-teman yang belum memulai, adalah momen terbaik untuk memulai menjadi entrepreneur. Tentunya tak hanya menjadi berani saja ya, tentunya perlu juga adanya ilmu. Karena setelah berani, itu dibesarkan dengan ilmu. Luar biasa, pada 3 hari ke depan kita akan belajar tidak hanya ilmu tentang jualan, tidak hanya ilmu tentang finansial, tapi kita juga spiritualnya kita akan ditambah, Masya Allah. Nah, kali ini hari pertama pembuka penuh berkah di hari Jumat ini, kita kehadiran tamu, yaitu gurunda kita, Habib Nabil Al-Musawwa. Masya Allah, saya selalu menyimak acara beliau ya, terutama yang di BP ini, beliau di PPI juga sering sekali mengisi. Beliau adalah pimpinan Majelis Rasulullah, kemudian sering tampil dakwah juga di selain offline, juga online-nya di beberapa stasiun televisi, Masya Allah. Dan luar biasa dengan penyampaiannya yang santun, kemudian lembut, dan juga
selalu tersenyum, Masya Allah, Habib itu selalu tersenyum, sehingga auranya itu sampai kepada kita ya, itu selalu nyes kalau dengar kata-kata Habib. Tentunya Masya Allah membuat kita teduh, tenang juga. Luar biasa, aura positif Habib ini, guru kita, semoga menjadikan kita juga lebih tenang dalam menghadapi kehidupan ya, dan siap meningkatkan spiritual kita dalam berbisnis. Oke, Habibnya, guru kita sudah hadir dari awal, 15 menit sebelum masuk, udah dimulai sudah ada. Kita tes dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Ayahanda Habib Nabil. Boleh dites. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Apa kabar? Habib sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada sehat semua PPQ, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah ya. Silahkan kepada Gurunda, ayahanda kita semua, Habib Nabil Al-Musawa, dipersilahkan. Oh, ya baik. Terima kasih banyak Ustazah Iin, Mutmainnah, dan juga para anggota ya PPQ, ya pengusaha penghafal Al-Quran dimanapun berada. Tadi ada Belitung, ada Samarinda, ada Masya Allah ya, dari berbagai daerah, mungkin dari berbagai negara juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa kunna ala syafa hufrah minan nar fa anqadhana Allahu minha insyaallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para entrepreneur ya, yang sangat bersemangat ya, tapi juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah kita di siang hari ini ya, tadi Ustazah Iin ya Mutmainnah sudah menyampaikan bahwa ini kita di bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan ya. Kemudian bukan hanya itu, kita juga berada di dalam hari yang penuh keberkahan, yaitu hari Jumat ya. Kemudian bukan hanya itu, kita juga berada di dalam amal yang penuh keberkahan, yaitu majelis ilmu ya. Masya Allah, ini dari sekian miliar manusia hanya sebagian kecil yang alhamdulillah pada siang hari ini diberi nikmat oleh Allah berlipat ganda ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Keberadaan saya pada siang hari ini adalah saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku sekalian yang belum tahu ya, bahwa apa yang kita lakukan dengan bisnis itu adalah sama dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah kepada Allah. Seringkali kita mendapatkan ya di dalam berbagai kesempatan orang masih memisahkan. Ini bisnis, ini adalah ibadah. Ini zikir, ini adalah dagang. Dan seterusnya dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita akan kaji di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bisnis itu ibadah, ya. Dan bahkan nanti keutamaannya kita akan dengar orang yang bisnisnya bagus, beriman, soleh, jujur, itu nanti di barisan para rasul. Ini banyak orang nggak tahu, ya. Jadi dia ketika beribadah dia khusyuk sama Allah, dia minta dia khusyuk sama Allah, dia berzikir khusyuk sama Allah. Ketika dia bisnis biasa-biasa aja. Ya kalau kata anak-anak sekarang memble gitu ya. Memble itu artinya nyantai gitu kan. Ya dapat enggak padahal itu Masya Allah. Kalau yang sungguh-sungguh ya beribadah berbisnis itu dengan semangat, dengan ikhlas, dengan jerih payah, dengan sungguh-sungguh, itu nanti bersama para nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi, bersama para siddiqin, para syuhada. Masya Allah ya. Ini satu hal yang jarang orang tahu ya. Maka pada siang hari ini saya ingin menyampaikan ini. Kenapa? Supaya Anda semua, antum semua yang mendengarkan pada siang hari ini menjadi terbuka pemahaman. Oh,
saya itu ketika dagang seperti ini saya dapat pahala. Bukan hanya saya dapat uang, ya. Dibanding saya duduk-duduk misalnya nyantai, lebih baik saya serius gitu. Kenapa? Pahalanya lebih banyak, lebih besar gitu kan, lebih berkah ya. Nah, mari kita mulai ya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa sih pahalanya mencari nafkah? Kita harus tahu ya, supaya ketika kita keluar mencari nafkah itu kita yakin ini pahalanya besar di sisi Allah. Mana hadisnya? Ya, nah, mari kita lihat. Jadi yang pertama tentang pahala mencari nafkah itu Rasul ya Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya di dalam hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya ya dikatakan ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi. Ya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kata beliau, ma'akala ahadun ta'aman qat. Tidaklah seorang itu makan makanan ya sedikit pun yang lebih baik min an ya'kula min amali yadihi. Kecuali yang dia makan dari jerih payah tangannya berjuang. Dari jerih payah tangannya untuk bersungguh-sungguh. Tangan di sini menunjukkan artinya usahanya yang keras ya. Maka nanti kita akan lihat, anak-anakku sekalian saya cintai karena Allah, orang yang sungguh-sungguh di dalam bisnisnya sama Allah diangkat kehidupannya. Kenapa? Karena Allah senang. Ya. Ketika Allah lihat misalnya orang itu beriman, lalu dia berusaha untuk beribadah dengan menjadi penghafal Quran, kemudian juga sedekah membantu orang lain, terus dia berbisnis, bisnisnya sungguh-sungguh, itu diangkat kehidupannya di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, tadi hadisnya dikatakan seperti itu, ya. Kemudian kata baginda Rasul SAW dalam lanjutan hadis itu wa inna nabiyallah Daud alaihissalam kana ya'kula min amali yadihi. Ketahuilah oleh kalian semua, Nabi Daud alaihissalam itu diangkat jadi raja itu karena beramal dengan bisnis dengan tangannya sendiri. Nabi Daud kita tahu ya itu jadi raja, ya Nabi Daud itu jadi raja, Nabi Sulaiman jadi raja, bahkan raja yang luar biasa kaya itu karena tekun beramal dengan amal dari jerih payah tangannya sendiri. Masih kita malas ya, untuk berbisnis, jadi jangan kita bisa pisahin ya. Mari kita menjadi seorang ahli ibadah yang businessman ya. Seorang businessman yang ahli ibadah jangan dipisah-pisah lagi ya, karena Rasul SAW itu juga menyampaikan tidak ada bedanya ya dengan itu ya. Nah itu yang pertama, pahala orang mencari nafkah. Jadi setiap kali Anda sekalian, antum sekalian, anak-anakku sekalian keluar untuk mencari nafkah itu dihujani pahala sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau serius, sungguh-sungguh, kemudian juga pantang menyerah, tidak merupakan untuk ibadahnya ya, jangan sampai nanti sholat ditinggal kalau itu hilang berkahnya. Tapi kalau sholatnya juga dijaga, ibadahnya jaga, tapi dia sungguh-sungguh, maka sama Allah Subhanahu Wa Taala diangkat dia di dunia maupun di akhirat ya. Kalau seorang ahli ibadah itu diangkat belum tentu diangkat di dunia, bisa jadi di akhiratnya. Tapi seorang businessman yang betul ya itu diangkat di dunia, diangkat juga di akhirat ya. Jadi dia kaya di dunia, di akhirat juga kaya nanti ya. Mudah-mudahan kita sekalian ya termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa setiap kita keluar, setiap kita mungkin mainin jempol kita gitu ya, dengan handphone kah, dengan laptop kah, atau misalnya kita nelpon kah dan sebagainya. Setiap kita keluar untuk mencari nafkah itu dihitung sebagai pahala sedekah. Masya Allah, ya, luar biasa. Jadi jangan santai-santai lagi, gitu ya. Bib, mana dalilnya, Bib? Di dalam hadis ya, anak-anak sekalian yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya juga di dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Hathu ala Makasibi ya Al-Kanani, ini hadisnya hasan ya. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata beliau, ma kasaba ar-rajul kasaban atyabu min amali yadihi wa ma anfaqa ar-rajul ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fahuwa sadaqah.
Barang siapa, kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar untuk mencari nafkah, itu maka tidak ada seorang yang mendapatkan penghasilan yang lebih baik daripada seorang itu dia mencari nafkah dengan jerih payah sendiri, dengan sungguh-sungguh maksudnya bersemangat. Dan tidaklah seorang itu keluar mencari nafkah, ya, baik itu untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk anaknya, atau untuk pembantunya, melainkan semua itu dihitung sebagai sedekah. Masya Allah. Ya. Berarti selama ini kita keluar-keluar, kita nggak tahu ya bahwa ketika kita ikhlas karena Allah, bisnisnya jujur, ya benar, ya. Lalu kita nggak ninggalin ibadah kepada Allah, itu dihitung sedekah. Kita ngasih misalnya ke anak kita, mungkin kalau misalnya seorang istri ya kepada suaminya, ya kepada anaknya, pembantu, karyawan, siapapun orang yang itu semua dihitung sebagai sedekah karena kita keluar dengan bisnis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengusaha pencinta Al-Qur'an ya di siang yang penuh berkah, di dalam bulan yang penuh berkah, di dalam acara yang penuh berkah ini, saya juga ingin menyampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim di dalam sahihnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6018, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis nomor 2481. Saya hanya menyampaikan hadis-hadis yang sahih, ya. Jadi saya pilihkan di dalam ceramah ini hadis-hadis yang sahih dan hasan. Kenapa? Karena saya ingin para pengusaha pencinta Al-Qur'an ini betul-betul terinspirasi dengan hadis yang betul, ya. Dengan dikatakan mungkin Bapak Ibu sekalian, ya, hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang iri hati. Tahu kan? Pasti tahu. Ya. Wah, iri beb, tahu beb. Iri hati itu dosa beb. Kita iri sama orang dosa, iri sama teman kita dosa, iri sama tetangga kita, teman sekantor kita dan sebagainya, ya. Itu dosa. Tapi tahukah kita ada iri hati yang boleh? Ya. Wah, ini perlu tahu kita, ya. Masa sih ada iri hati boleh? Boleh, ya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnain. Ya. Tidak boleh kita itu iri, ya, kecuali pada dua kelompok orang. Ya. Siapa yang boleh kita iri itu? Ya. Yang pertama kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang Allah anugerahkan kepada dia harta yang banyak dari hasil perdagangan, lalu dia terus-menerus menginfakkan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, misalnya kita lihat, saya berikan contoh misalnya Mr. Joss, ya. Kita lihat beliau punya mobil, punya rumah, ya, terus kemudian ke sana kemari ke berbagai negara, beliau berkeliling dan sebagainya. Itu boleh kita iri. Ya. Iri dalam artian kenapa saya tidak bisa seperti itu? Ya. Jadi itu iri yang baik namanya. Ya, kalau iri yang jelek apa? Kenapa sih dia kayak gitu? Dia punya kekayaan tuh dari mana uangnya? Oh, ngepet kali. Ya, misal tuyul kali. Nah, kalau itu nggak boleh. Ya, itu udah seuzon sama orang, ya, kemudian irinya buruk itu, ya. Tapi iri yang membuat kita, saya sama dia sama-sama makan nasi, ya. Saya sama dia sama-sama lahir di negeri ini. Saya sama dia punya tangan, punya mata. Kenapa saya nggak bisa seperti dia? Itu iri yang baik, ya. Dan dibolehkan. Hadisnya Bukhari wa Muslim. La hasada illa fitnain. Nggak boleh kalian iri kecuali dengan dua kelompok orang, ya. Yang pertama kata baginda Rasul tadi, orang yang dia berbisnis, berdagang lalu kaya, lalu dia infakkan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan kita irinya misalnya sama orang yang kaya tapi dia nggak benar imannya, gitu, ya. Hartanya dipakai untuk glamor, untuk mubazir, untuk yang begitu nggak boleh kita iri, ya. Karena yang seperti itu kita berdosa, ya. Contohnya misalnya Bani Israel, ya, dulu di dalam Quran disebutkan itu pernah iri dengan seorang hartawan kaya, ya, seorang konglomerat yang namanya Korun, ya. Katanya sesungguhnya aduh alangkah hebatnya Korun itu, kekayaannya banyak. Innahu ladu hadzin azim, di dalam Quran dikatakan sebagian Bani Israel itu bilang, aduh alangkah enaknya kalau saya seperti dia dikasih harta yang sangat banyak, itu, ya. Bahkan disebutkan
di dalam apa namanya ayat inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Hartanya Qarun itu saking kayanya, ya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Saking kayanya kata Allah, latanu bil usbati ulil quwwah. Jadi mafatihahu. Jadi sesungguhnya kunci-kunci gudang hartanya Qarun itu latanu dipikul bil usbati ulil quwwah sama orang-orang yang sangat kuat. Itu kuncinya aja itu seperti itu. Ya, dipikul sama orang-orang, apalagi gudang hartanya segede apa, ya. Lalu orang-orang tuh, oh, seandainya kita punya harta kayak dia, wah luar biasa, dia kaya, dia orang yang terpandang, dia konglomerat, enak hidupnya. Lalu ditegur sama Bani Israel yang lain. Jangan, ya. Sesungguhnya la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Qarun, jangan kamu itu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang kaya yang sombong, orang berilmu yang sombong, orang ganteng yang sombong, orang cantik yang sombong, orang berjabatan yang sombong, dan seterusnya. Punya kelebihan disombongin itu Allah nggak suka. Lalu kemudian kata Qarun, saya ini hasil usaha saya, bukan karena Allah. Lalu sama Allah Subhanahu Wa Taala ditenggelamkan di dalam bumi, sak Qarunnya, sak hartanya semua. Ya. Nah, maka sampai sekarang orang kalau nemu harta di dalam tanah dibilang harta karun. Ya, asalnya di situ. Ayat itu, Qarun. Ya, jadi Qarun itu pengusaha tapi yang nggak baik. Kita jangan seperti itu. Tadi yang dibilang sama Rasul, tidak boleh hasad, tidak boleh iri, kecuali sama seorang, yang pertama adalah seorang pengusaha yang kaya, yang dia berinfak siang dan malam. Ya. Tadi seperti saya sampaikan, ya contoh misalnya Mr. Josh, ya. Luar biasa, Mr. Josh itu dulu kenal sama saya, ya. Nggak tahu, nggak hujan, nggak angin, beliau Habib. Iya, mohon maaf, terputus tadi ya. Ini kadang-kadang ada telepon masuk, susah juga saya matiin teleponnya. Udah saya matikan. Saya lanjut ya. Baik, jadi tadi agak terputus. Jadi saya ulangi ya bahwa dulu Mr. Josh itu kenal sama saya, tiba-tiba beliau sampaikan, Habib, ini saya mau bantu buat dakwah Habib, boleh? Ini saya bilang, saya belum kenal, orang udah mau bantu dakwah. Ya. Nggak kenal, nggak apa gitu ya. Beliau membantu. Ya. Sampai kemudian saya bilang, setelah beberapa kali bantu, aneh juga. Saya bilang nih, apa yang bisa saya bantu? Saya bilang tuh Mr. Josh. Apa saya nanti ini kan nggak usah promosi, nggak usah apa. Saya bantu ikhlaskan Allah. Justru karena kata-kata itu saya jadi akhirnya tertarik. Ya. Akhirnya kemudian saya tanyakan, apa sih sebetulnya BP ini? Saya bilang, ada MUI-nya nggak? Pertama yang saya tanya itu. Ya, sertifikasi. Oh ada. Halal, sudah jelas ini. Masya Allah. Kalau gitu saya mau bantu. Saya bilang. Kenapa saya mau bantu? Karena saya lihat orangnya ikhlas. Bantu nggak ada. Zaman sekarang orang kayak gitu nggak ada. Susah. Bantu, tolong dong nanti promokan ini. Bantu itu, tolong dong promokan yang itu. Ya begitu semua orang. Gitu ya. Jadi kitanya juga hitung-hitungan. Ya. Tapi ketika bantu ikhlas berkali-kali. Ini manusia Masya Allah. Zaman sekarang ada begini. Akhirnya saya berinisiatif sendiri untuk bergabung ya di BP ini, ya, bertabur pahala ini. Alhamdulillah. Kenapa? Karena melihat seperti itu. Jadi kita boleh iri kepada orang seperti itu. Yang kedua kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diberikan sama Allah ilmu, lalu dia mengajarkan, mengamalkan ilmunya siang dan malam. Ya, jadi itu dua macam. Dikasih harta, ya, harta yang benar, harta yang jujur, ya, lalu dia berinfak siang malam. Yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu, lalu dia mengamalkan, mengajarkannya siang dan malam. Kepada dua kelompok manusia itu kita boleh iri. Nah, jadi kalau kita iri sama Mr. Joe, sama Mas Ipo, sama yang lain-lain, itu boleh. Tapi irinya, kenapa saya nggak bisa kayak dia? Sama-sama. Kenapa bedanya? Mungkin bahkan saya lebih bicara lebih pintar dari dia dan sebagainya. Kenapa kita kalah? Ayo Bismillah, ya kita jalan. Apalagi tadi Habib Nabil sampaikan itu dihitung sebagai pahala ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dihitung sebagai sodako di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita ada pertanyaan. Ini seringkali karena masyarakat kita sekarang ini apa namanya masih apa ya kalau bahasa ininya sekuler ya. Ini antara kekayaan dengan
dengan agama itu sesuatu hal yang kayak bertolak belakang, ya. Padahal tidak, ya. Mungkin ada yang bertanya, Bib, boleh nggak saya berdoa supaya saya jadi kaya? Boleh nggak saya berdoa supaya saya jadi orang kaya? Boleh jawabannya, ya. Loh, mana dalilnya, Bib, seperti itu? Dalam satu hadis, ya, hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah, ya, Subhanahu wa taala, ya anak-anakku sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bisa dibuka di dalam Syarah Sahih Muslim, juz yang ke-16, hadis nomor 39, halaman 39 sampai 40. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, Anas bin Malik ini kita ketahui dia adalah pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, ibuku, ya, ibunya Sayyidina Anas bin Malik itu namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha, sahabat Rasul juga. Ibuku pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW sambil membawa saya masih kecil. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah untuk pelayan kecilmu ini, yaitu Anas bin Malik. Jadi dari kecilnya dia sudah membantu Nabi Muhammad SAW di rumahnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat tangannya berdoa. Ya. Lalu kemudian beliau berdoa panjang sekali, kata Sayyidina Anas bin Malik. Beliau sampai memohonkan berbagai macam kebaikan. Dan doa terakhir yang saya ingat beliau ucapkan, ya Allah, perbanyaklah hartanya, ya, perbanyaklah keturunannya, dan berkahilah seluruh harta dan keturunannya itu yang kau berikan kepadanya. Kata Sayyidina Anas bin Malik, setelah beliau tua, Rasul sudah meninggal, beliau tua, lalu beliau katakan, demi Allah, sungguh Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW itu. Sehingga saat ini ketika umur saya sudah tua, saya memiliki harta yang luar biasa banyaknya. Ya. Dan bukan hanya itu, saya diberikan anak, ya, dan cucu lebih dari 100 orang. Ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Artinya apa? Kita berdoa untuk supaya kita kaya. Kita mendoakan orang lain supaya menjadi kaya. Itu adalah sunnah. Karena Rasul pun sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan kepada Anas bin Malik supaya kaya. Maka di dalam majelis yang mulia ini, saya doakan mudah-mudahan antum sekalian diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang mudah-mudahan ditutup semua hutangnya sama Allah. Yang punya masalah keuangan dan sebagainya mudah-mudahan diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berdoa seperti itu sunnah, ya. Nah, hadirin wal hadirat, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan supaya Sayyidina Anas itu kaya. Jadi boleh. Bahkan beliau berdoa untuk diri beliau sendiri. Ya. Salah satu doa beliau itu, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya. Ya Allah, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya saya as'alukal huda, meminta hidayah kepada Engkau supaya saya jadi orang yang diberi hidayah. Ya. Wat tuqa, dan diberikan ketakwaan. Ya. Wal afaf, diberikan saya itu menjadi orang yang iffah, yang nggak pernah minta sama orang lain, gitu ya. Artinya orang nggak pernah minta itu kaya, kan? Dia nggak butuh untuk minta sama orang, bahkan dia ngasih orang, gitu ya. Wal afaf, wal ghina, dan saya meminta supaya diberikan kekayaan. Itu doa Rasul SAW. Dan itu masyhur, doa itu dibacanya sama orang-orang ya pada sholat dan sebagainya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, ya. Selalu dibaca. Di antara doa itu maknanya, berikan saya untuk supaya tidak pernah minta sama orang, dan berikan saya supaya saya kaya. Dan Rasul itu sallallahu alaihi wasallam dengan doa itu beliau kaya luar biasa. Hadirin wal hadirat, jangan salah sangka, ya, jangan salah paham. Sehingga kita mungkin nganggap Rasul itu sallallahu alaihi wasallam miskin. Tidak, beliau itu miskin karena dikasihin orang semua hartanya. Bukan berarti beliau miskin, ya. Tapi karena dikasih, diinfakkan sama orang lain, ya. Wabib, mana buktinya? Buktinya di dalam sirah dikatakan pada saat beliau melakukan perang Hunain, ba'da perang Hunain. Kita tahu perang Hunain itu adalah perang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melawan orang-orang Taif tahun 9 Hijrah. Terjadilah penaklukan Taif, Fathu Taif pada tahun ke-9 Hijrah, bulan Ramadan kayak sekarang. Perang. Jadi kaum muslimin itu dulu, Rasul itu SAW, itu kalau bulan Ramadan luar biasa produktifnya. Nggak kayak kita. Tadi kata Ustazah dikatakan, sebagian orang apalagi siang begini itu enaknya begini.
terkulai. Gitu ya. Rasul itu malah bulan Ramadan produktifnya luar biasa. Perang Badar itu 17 Ramadan terjadi. Perang, bayangin itu. Lagi puasa. Ya. Artinya apa? Kalau kita sedang berpuasa itu kita produktif malah. Ya. Kemudian Fathu Makkah 8 Hijrah bulan Ramadan. Ya. Fathu Taif 9 Hijrah bulan Ramadan. Ya, orang lagi puasa itu produktif malah. Gitu ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ceritakan tentang kekayaan Rasul. Ba'da satu peperangan saja, yaitu perang Taif itu, kita tahu orang Taif itu orang-orang kaya itu. Dan ketika waktu Rasul berperang sama Quraisy, orang Taif itu diam, nggak mau ikut-ikut. Termasuk pada saat perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang Khandaq, di mana seluruh kabilah Arab bergabung menyerang Nabi Muhammad SAW di Madinah. Orang Taif itu nggak ikut. Mereka bilang, kalau Quraisy sudah nggak mampu, kami turun. Ya. 9 Hijrah, ketika sudah 8 Hijrahnya Mekah ditaklukkan, baru orang Taif angkat senjata. Mereka orang-orang kaya dan orang Quraisy segan sama orang Taif. Mereka punya berhala sendiri. Kalau di Mekah itu Latta Uzza, mereka punya Hubal di sana, berhala sendiri, nyembah sendiri, Tuhannya sendiri, misah. Gitu ya. Nah, terjadilah peperangan itu, dikalahkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta rampasan perang ghanimah yang dibawa, yang milik Rasulullah saja, bukan yang milik semua. Jadi harta rampasan perang itu, kalau perang itu 1/5 milik Rasul. Ya, kata Allah, wa ma'afa Allah min ahlil qura falillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin. Ya, itu ada 5 yang berhak terhadap harta rampasan perang. Nah, yang milik Rasul saja Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada kambing, banyaknya berapa kira-kira? Hadirin hadirat, tebak, 2 bukit banyaknya. Itu kambingnya doang. Gitu ya. 2 bukit banyaknya. Itu yang milik Rasul, belum yang tadi yang dibagi-bagi yang milik yang lain. Nah, ketika kambing yang milik Rasul itu ditaruh di 2 bukit penuh, ditutupin, dihalangi, ada seorang Badui. Ya. Badui ini dia melihat kambing 2 bukit itu bengong gitu ya. Masya Allah, ini banyak betul gitu ini kambing ya. Kaya betul katanya Nabi Muhammad SAW. Terus disamperin sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Mada tandur? Apa kamu lihat itu?" "Ghanam." Itu kambing yang banyak itu. Kata Rasul SAW, "Kamu mau?" "Mau ya Rasulullah kalau dikasih." "Berapa kamu mau?" "Ambil." Kata Rasul. Terus dia lihat Rasul dari atas sampai ke bawah, terus dia bilang, "Semuanya itu 2 bukit." Saya mau nanya, kalau kita ya punya seperti itu, terus ada orang ditanya, "Kamu mau?" "Mau." "Berapa?" "Semua itu." Apa kita bilang mungkin ya? "Gundulmu." Ya, kita bukan Rasulullah SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW dibilang begitu, seluruhnya. "Khudu," kata Rasul. "Ambil semua." Orang itu bingung. Terus dia geleng-geleng kepala, terus dia bawa seluruh kambing itu, dia bawa anak istrinya, semua bawa kambing 2 bukit itu sampai ke kaumnya sana, ya, sampai di sana dia bilang, "Ayyuhal qaum udkhulu ilal Islam." Ya, wahai kaumku, masuk Islam semua. Muhammad itu memberi lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Saking dermawannya beliau, itu sampai satu kabilah, satu kaum masuk Islam semua. Orang mungkin ngelihat Rasul kok ngasih sampai segitunya. Padahal dengan pemberian itu satu kaum masuk Islam semua. Mereka bagi-bagi itu kambing. Ya, segitu banyak. Nah, hadirin wal hadirat, sekarang kalau kita lihat orang-orang yang kaya itu siapa? Ya. Saudara-saudara kita kan? Tidak. Sebagian besar bukan saudara-saudara kita. Orang yang tadi saya katakan, yang ketika kaya kemudian terus dia menyombongkan diri, ketika kaya dia berubah hidupnya jadi glamor, ketika kaya dia malah malas untuk bersedekah. Orang-orang seperti itu ya, yang kemudian jadi kaya. Nah, maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk jadi kaya. Ya. Tadi sudah saya katakan bagaimana pahalanya sedekah, sebaik-baik nafkah. Kemudian tadi boleh kita iri sama orang yang kaya sepanjang itu baik. Ya. Kemudian tadi dikatakan bagaimana Rasulullah SAW di dalam menginfakkan hartanya seperti itu. Kita butuh yang seperti itu. Dan Anda sekalian di antara mereka. Ya. Calon-calonnya. Kalau lulus. Ya. Lulus itu maksudnya apa? Serius setelah ini.
nanti setelah saya menyampaikan begini ada 2 kelompok orang, ada yang Masya Allah, saya mulai sekarang demi Allah saya akan menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam apa namanya berbisnis dan sungguh-sungguh dalam berinfak. Tapi ada yang kedua, oh iya ya, tapi iya deh nanti insya Allah gitu ya. Nah, mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu. Semuanya bersemangat. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini karena 30 menit ya. Terakhir ini saya tadi sampaikan di awal, benarkah pedagang yang jujur, bisnismen yang berhasil dan dia jujur beriman kepada Allah itu bersama para rasul? Benar nggak, Bid? Mana hadisnya? Saya sampaikan satu hadis ya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Buyuk ya, Maja'a fit Tijarah, hadis nomor 1130 ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadisnya sahih ya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, kata beliau, at-tajiru as-saduq al-amin ma'a an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Seorang pedagang, seorang bisnismen, seorang pengusaha as-saduq yang jujur ya, wal amin dan amanah, bisa dipercaya. Ma'an nabiyyin, maka mereka nanti di akhirat akan bersama barisan para nabi. Was-siddiqin, dan bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Was-syuhada, dan bersama orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Kelebihan mana lagi yang lebih tinggi dari itu, anak-anak sekalian? Nggak ada. Ya. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, saya usini wa iyyakum, saya menasihati diri saya sendiri dan kita sekalian, jangan tunda lagi. Nggak ada alasan lagi. Kecuali kita memilih, apa kita hidup susah lalu tidak berkah, atau kita menjadi orang yang berhasil, yang kaya, kemudian ahli sedekah, dan berkah hidup kita di dunia maupun di akhirat. Hanya itu pilihan kita. Kalau kita mau jadi hidup susah, udah dunia susah, belum tentu di akhirat selamat. Tapi dengan kita seperti ini, maka insya Allah kita di dunia, kita menjadi orang yang kaya, tapi kita juga sedekah, maka nanti di akhirat bersama barisannya para nabi. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Habib membuat kita merinding nih dari tadi. Masya Allah, ilmu-ilmunya mengingatkan kita. Yang terakhir ya Habib bilang, lebih baik menjadi kita orang yang kaya, bermanfaat, banyak sedekah, hidupnya berkah, daripada Betul. kita memilih tadi hidup susah tapi tidak berkah. Ya, naudzubillah. Betul. Masya Allah Habib, insya Allah yang kami menantikan sekali nanti ilmu-ilmu berikutnya dari Habib. Terima kasih Insya sudah Allah. membersamai di PPG. Siap. Terakhir untuk keberkahan, Habib boleh sedikit keberkahan acara kita, tambah keberkahan ini boleh ditutup dengan doa untuk kami semua. Oh baik. baik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita berdoa. Ini adalah bulan yang penuh berkah, kemudian hari yang penuh berkah, kemudian juga acara yang penuh berkah, dihadiri oleh orang-orang yang penuh berkah. Yuk kita berdoa sama-sama, aminkan doa saya, ya kita membacakan Fatihah, ya mudah-mudahan dengan niat yang hadir di majelis ini dan yang mendengarkan, yang menjadi peserta ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hartanya, baik di dunia maupun di akhirat, dijadikan pengusaha yang berhasil, pengusaha yang kaya, tapi juga ahli sedekah. Dan mudah-mudahan di dunia kita kaya lalu bersedekah, tidak kemudian lupa diri, di akhirat kita bersama barisan para nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau Maha berkuasa menjadikan seluruh kesulitan yang saya alami menjadi mudah. Allahumma yassir wa la tu'assir ya muyassir. Kullu amrin 'indaka yasir wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, mudahkan, jangan Engkau persulit. Ya Allah, sesungguhnya semua urusan seberat apapun menjadi mudah dan bermanfaat buat kami di dunia maupun di akhirat. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, balikkan hati kami,
teguhkan hati kami dalam agamamu. Dan wahai yang membimbing hati, bimbing hati kami dalam taat kepadamu. Allahumma inni as'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah, ketakwaan, dan juga kecukupan dari meminta kepada orang lain, dan juga kekayaan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami seluruh kebaikan di dunia ini, dan berikan kepada kami juga seluruh kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua, kita doakan ya Habib dan keluarga sehat. Kemudian Allah lindungi, Allah berkahi usianya, Allah Amin. berkahi semua sekeluarga dan turun-turunannya, dan mudah-mudahan kita dapat bisa terus belajar dengan para ulama, mencintai para ulama, kemudian kita meneruskan perjuangan para ulama dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Kepada Habib, Gurunda Ayahanda ya, kita semua, jika Ayahanda ada keperluan dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom kita kali ini, dan Baik. izin akan dilanjutkan oleh Mr. Jos insya Allah. Oh, siap. Saya terus pamit kalau begitu. Salam Baik. hormat buat Mr. Jos, Masya Allah. Satu orang yang menginspirasi saya dalam hidup, Masya Allah. Masya Allah. Termasuk beliau. Ya, Kasih banyak Ustazah. Semuanya mari. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Oke. Alhamdulillah, gimana Bapak Ibu, luar biasa ya. Nyes di hati ya. Saya kalau dengar tausiah Habib, Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Habib. Tadi ada 4 poin ya, insya Allah kita mudah untuk diingat ya. Semoga aktivitas kita termasuk nanti ibadah ataupun aktivitas dagang kita ini ternyata nilainya sedekah ya. Kalau niatnya lillah karena Allah, ditambah lagi tadi luar biasa penutup ya dari Habib tadi. Kenapa kita nggak memilih kaya gitu ya, tapi berkah, tapi selamat di akhirat, tapi juga ahli sedekah. Masya Allah. Masih semangat? Nah, oke, saya lihat-lihat dulu ya. Oke, kita masih akan ada pembicara yang kedua. Biar semangat nih ya, coba kepalkan tangannya ya. Kepalkan kayak gini, di perut yang kenceng, perut matanya juga mau dimerek-merekin boleh. Ini ternyata teman-teman mempelajari pembuluh darah ya. Ayo, yang kenceng, yang kenceng. Saya kalau ngantuk, itu taraweh ngantuk ya, habis makan, di perut-perut gitu ya. Kesel ya Allah, hilangkan setan dalam diri saya, gitu ya, supaya nggak ngantuk. Oke, boleh juga matanya dikedip-kedipan. Ini aliran darah lancar ya, insya Allah ya. Jadi terus-terus dirutinkan juga bagus. Oke, baik, ke depan ya. Oke, sambil diletakkan tangan, semoga yang mengikuti ini rezekinya juga semakin berkah berlimpah. Oke, baik. Kemudian ke kanan. Boleh lanjut sambil kita juga kasih tenaga ya. Kasih tenaga terus ya. Oke, sampai kerasa gitu ya. Kiri sekarang. Oke, baik. Yang kencang sambil matanya juga dimelekin boleh. Oh, Masya Allah, udah kerasa ya tangannya loh, sampai merah nih. Luar biasa. Alhamdulillah, masih semangat. Kita lanjut ya ke pemateri yang kedua. Jos banget nih, buat kita jos. Saya juga ningkatin volume suaranya biar tambah jos. Beliau adalah sering tadi yang disebut-sebut oleh Habib, salah seorang yang menginspirasi beliau ya, Masya Allah. Allahu Akbar ya, seorang Habib pun terinspirasi dengan Mr. Jos. Beliau adalah
Suara saya jelas? Oke, boleh diangkat jempolnya? Hilang sedikit ya? Mohon maaf. Oke, lanjut ya. Oke, beliau juga tadi ya sudah disampaikan, kita boleh iri ya ke orang yang seperti Mr. Jones gini, jalan-jalan ke berbagai negara, tapi luar biasa ya, soleh. Kemudian beliau juga adalah penulis buku yang diterbitkan oleh Gramedia ya, judulnya Pengusaha Tangguh. Boleh dicari nih, yang pengen jadi pengusaha tadi ya berani nih, tadi tetap harus ada ilmunya. Nah, beliau akan mengisi pada saat ini 3 hari nanti membersamai kita. Kita langsung saja kita tes ya. Mr. Josh sudah ada? Sudah ada Bunda. Bismillah. Oke, kepada Mr. Josh dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua peserta Ramadan Planner ya. Rahasia rezeki meluber ya. Minta tolong untuk saya dijadikan spotlight ya. Bismillah. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayahanda kita Habib Nabil sudah mengisi ya hati kita, energi kita, bahwasanya kita ya harus kaya ya, dan alhamdulillah ya kita insya Allah bisa kaya. Nah, sesi saya ini adalah melengkapi bagaimana beliau yang sudah kasih dalilnya, beliau sudah kasih hadisnya, beliau juga sudah kasih ayatnya, tinggal kitanya seperti apa. Ya, dan saya selalu berdoa kepada Habib Nabil ya, semoga kita digolongkan selalu ya dengan orang-orang yang soleh, dengan ulama yang tawadu dan sebagainya. Kita bisa bantu apa? Bantu untuk dakwahnya. Nah, alhamdulillah saya bersama sahabat-sahabat di PPQ, pengusaha pecinta Al-Quran, mengadakan acara seperti ini spesial buat Bapak Ibu semua. Ya, spesial ya. Alhamdulillah kita hampir tiap hari itu belajar bisnis. Dan ini udah tahun keempat, tahun kelima kita bisnis. Dan banyak income-nya naik drastis. Dan kita ingin berbagi ke khalayak umum, ke Bapak Ibu semua. Ya. Dan saat tadi cek di YouTube itu ada 380 lebih. Di Zoom ini ada ratusan, alhamdulillah ya. Dan insya Allah orang-orang ini adalah orang-orang soleh yang bentar lagi akan Allah kayakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Nama saya Mr. Josh ya. Josh itu singkatan jujur, optimis, semangat, simpati. Ya. Nah, ini adalah value-value, nilai-nilai yang ingin selalu saya semangatkan buat teman semua, sahabat-sahabat di sini, Bapak Ibu semuanya, ya. Dan alhamdulillah tadi buku saya memang diterbitkan di media Pengusaha Tangguh, ya, rahasia 90 hari rezeki penuh, ya, dan alhamdulillah Allah kasih bersama sahabat-sahabat di PPQ, ya, pengusaha pecinta Quran, pengusaha penghafal Quran, pengusaha penghafal Quran. Dan Habib Nabil ini yang menjaga kita semua supaya tetap jalannya benar jalannya. Dan alhamdulillah kita juga sering dibimbing, sering dibina ya. Dan insya Allah tidak hanya Habib Nabil ya, insya Allah nanti kita juga akan bersama Dr. Amir Faisal Fat. Beliau adalah sahabat Habib Nabil juga, dan beliau adalah juri Hafiz RCTI. Masya Allah, ini orang-orang soleh bersama kita. Ya, nah insya Allah saya akan membantu ya Bapak Ibu semua untuk lebih semangat lagi, dan insya Allah juga ada solusinya, ada inspirasinya, dan ada apinya, supaya hidup nggak gini-gini aja ya. Karena saya ngerahin tuh. Ya, daripada hidup susah di dunia, kita nggak tahu di akhirat ya, apakah susah, apakah bahagia. Mendingan di sini bahagia, di akhirat bahagia. Ya, coba yang pingin hidupnya di dunia ya kaya bahagia ya, dan insya Allah nanti di surga. Ya, Bismillah ya, semoga bahagia masuk jannah. Katakan saya ya, baik di YouTube ya, baik di Zoom. Oke, yuk kita niat sama-sama. Karena saya juga mulainya dari niat. Ya, saya akan cerita ya masa-masa susah saya dulu. Karena ini penting. Insya Allah besok masa jayanya. Karena kita sama semuanya. Saya dulu sebelum mengenal bisnis ya, sebelum mengenal ilmu bisnis ya, sebelum berusaha, saya juga banyak utang. Taunya saya itu ya, untuk punya uang ya dengan berhutang. Ya serius nih. Ya, utang ke A, utang ke B, utang ke C, utang ke D, ya seperti itu. Ya alhamdulillah sih sampai kena riba, nggak sampai kena bunga. Tapi saya punya teman yang kejebak di situ. Dia nggak tahu cara cari rezeki yang benar, nggak tahu. Dia nggak tahu cara cari rezeki yang melebur, nggak tahu. Termasuk saya juga nggak tahu. Jadi saya tahunya itu ya cari uang dengan apa? Hutang. Akhirnya hutang menggunung nggak karu-karuan. Saya pusing, ya pusing nggak karu-karuan. Ya, nah alhamdulillah akhirnya ya ternyata kalau mau kaya itu ada ilmunya. Seperti orang pinter di sekolah, ya belajar dia, ngafalin, dapat beasiswa pinter, alhamdulillah bisa. Tapi ternyata ilmu kaya itu juga ada. Nah, alhamdulillah ya kita sama-sama belajar sampai tahap ini. Ya, nah di komunitas PPQ ini, pengusaha pecinta Quran ini, kita amalin SSJ. Apa itu SSJ, Mr. Josh? Coba ditulis SSJ. Semoga kita Allah kuatkan sama-sama. SSJ. Sehari ya 1 juz ya.
Apa hubungannya dengan One Day One Juice? Sama aja misalnya. Cuma kita bikin nama yang baru. Tapi ini nanti insya Allah nggak hanya tilawah Qur'annya. Yang lain-lainnya juga ada. Dan kita udah buktikan sama-sama di PPQ yang alhamdulillah dibina selama Habib Nabil tercinta kita. Ya, coba tulisin SSJ. Sehari 1 juz. Mr. Jos, aku nggak kuat sehari 1 juz ya. Tapi kalau sehari 1 juta kuat. Nah, kuat Mr. Jos. Emang ada hubungannya Mr. Jos? Tilawah Quran sama dapat rezeki 1 juta? Ya nggak ada hubungannya. Tapi dengan kita tilawah Quran, kita itu belajar sabar. Berlembar-lembar kita baca sabar. Nanti ada hubungannya, kita jualan pun perlu sabar. Sampai rezeki besar. Mr. Jos, saya nggak kuat 1 juz, Mr. Jos. Ya udah setengah juz. Mr. Jos, saya nggak kuat setengah juz, Mr. Jos. Ya udah 1 ayat, masa nggak kuat gitu loh. Ya, insya Allah itu penyemangat kita, itu energi kita. Habib Nabil mungkin nggak bisa ngisi kita setiap hari. Tapi dengan kita tilawah setiap hari, insya Allah Allah mengisi hati-hati kita. Dan saya mau yakinkan Bapak Ibu semua, bahwasanya semua bisa kaya. Coba ditulis, semua bisa kaya. Ini penting ini. Emang benar Mr. Jos? Nggak mungkinlah saya kaya. Orang tua saya miskin, bapak saya miskin, kakek saya miskin, nenek saya miskin, tetangga saya miskin, ketua RT saya miskin, ibu arisan PPK miskin juga. Gimana saya mau bisa kaya? Nah ini ya. Tulis dulu, semua bisa kaya. Ini penting, ya, karena saya juga lahir dari satu kampung miskin. Bapak saya juga miskin. Saya anak ketiga dari 7 bersaudara. Saya ngontrak 3 kali 4. Kalau tidur itu kayak pindang dijemur. Tuh warga 4, 6, 7. Sama ibu sama bapak saya. Ya, tapi saya mau berubah. Saya nggak mau miskin gini-gini aja. Emang bisa semua bisa kaya? Tulis dulu, semua bisa kaya. Ini penting. Ini akan jadi komitmen. Ini akan jadi niat kita untuk jadi kaya beneran. Karena Habib Nabil udah ngasih semangat kita kaya, tapi sekarang yang bisa membuat kita kaya siapa? Diri kita. Allah menunggu kita mengubah hidup kita jadi kaya. Gitu caranya ya. Emang Mr. Jos, emang semua bisa kaya? Bisa. Coba ditulis dulu ya, di YouTube penting, di Zoom juga penting. Ditulisin, semua bisa kaya. Ya. Kok semua bisa kaya Mr. Jos? Bisa. Karena apa? Allah Maha Kaya. Saya ulang sekali lagi ya, karena Allah Maha Kaya. Ini harus bagian iman kita. Ini harus bagian keyakinan kita. Ya, jadi kalau kita iman, kalau kita yakin, kalau kita percaya Allah Maha Kaya, pilihan kita cuma 2. Ya, 1 kaya atau yang kedua kaya raya. Keren banget ya. Silakan ya, teman-teman boleh jawab bebas ya. Kenapa semua bisa kaya, Mr. Jos? Karena kita punya keyakinan, kita punya iman, kita percaya Allah Maha Kaya. Kalau di Asmaul Husna itu ada Al-Ghani yang mengkayakan. Allah Al-Fatah yang membuka rezeki kita. Allah Ya Razzaq yang maha memberi rezeki kita. Jadi keyakinan ini bukan gara-gara kita bisa kaya. Bukan. Allah ya bisa beri kita kaya. Makanya kalau kita punya iman ini yang sangat kuat, sangat kokoh. Allah Maha Kaya, maka pilihan kita cuma 2. Kalau nggak kaya, kaya raya. Silakan dipilih mau yang mana. Ini penting banget nih. Jadi miskin itu nggak ada pilihan. Yang ada kaya atau kaya raya. Silakan dipilih. Di YouTube aktif banget nih. Kaya raya, kaya raya, kaya raya. Silakan di Zoom juga ditulis. Jadi saya pinginnya interaktif. Saya pinginnya Bapak Ibu ayo sama-sama ngoyo. Hidup jangan gini-gini aja. Utang banyak ya. Dikit-dikit minta, dikit-dikit utang, dikit-dikit minta, utang, minta, utang. Insya Allah di Ramadan ini kita berubah. Ya, berubah apa? Ya Allah, aku mau kaya kepada Engkau yang Maha Kaya. Aku mau doa jadi orang kaya kepada siapa? Engkau yang Maha Kaya. Nah, ini doa kita sama-sama sebagai peserta seminar Ramadan beranak. Allah bisa bikin saya kaya, Bapak Ibu kaya semuanya. Ya, Mr. Jos, emang benar kita bisa kaya? Ya udah, yakin dulu. Allah bisa bikin kita kaya. Ya, Mr. Jos, takdir saya ini orang miskin. Wow, kamu lebih hebat nih. Ya, karena takdir itu kita nggak tahu. Takdir hanya Allah yang tahu. Allah itu maha baik. Allah ingin kehidupan kita terbaik. Allah ingin kehidupan kita membaik. Artinya apa? Allah ingin kita kaya. Nah itu. Jadi kalau orang bilang takdir saya miskin, Mr. Jos, emang kamu Tuhan tahu takdir. Nah saya sangat yakin ya, Allah itu maha baik sama kita. Ingin hidup kita bahagia. Bahkan di surga, ya di akhirat diciptakan surga. Hidup yang kaya dan bahagia. Allah ciptakan dunia buat kita. Allah juga kita pingin bahagia di dunia. Pingin kita kaya di dunia. Wah, gitu Mr. Jos. Iya. Jadi kita
kita harus punya ya prasangka yang baik kepada Allah. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir di sini, apalagi untuk daftar bayar uang ya 100.000 ya, bahkan ada yang lebih, dan itu pun buat sedekah, Masya Allah. Insya Allah calon-calon orang kaya. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Yuk kita baca Al-Fatihah, karena semangat saya makin membara nih ya. Semoga Allah ridho. Kita berjalan sama-sama sampai jadi kaya raya beneran. Amin ya Al-Fatihah. Amin. Jadi ini yang ada di hati saya. Saya boleh miskin. Saya boleh dulu hidup dari SD, SMP, SMA, S1, bahkan S2 beasiswa. Saya boleh waktu SMA dulu jalan kaki ke sekolah. Nggak pernah bawa uang jajan. Waktu istirahat nggak pernah ke kantin makan bakso, makan pecel lele, nggak pernah. Malah kemana? Ke musola, sholat duha. Ya karena nggak bisa beli makanan. Ya, saya pernah sebulan waktu merantau di Jakarta nggak punya uang sama sekali, tapi masih bisa hidup. Dari mana? Silaturahim ke teman-teman, ya, yang ada orang tuanya, ya, supaya apa? Bisa makan siang, bisa makan malam. Itu saya pernah alami. Ya, saya pernah kejebak hutang sampai puluhan juta. Puluhan teman saya itu saya utangin sampai saya pusing bayarinya gimana. Saya pernah alami. Makanya kita tim sebenarnya ini rahasia rezeki meluber supaya Bapak Ibu yang hadir di sini bebas hutangnya, merdeka, ya. Terus yang kedua punya tabungan. Gak dikit-dikit minta gitu kan. Dan sengaja saya pakai putih ya. Saya tahu Habib Nabil biasa pakai putih. Semoga semuanya bisa umroh ke tanah suci. Amin, 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 amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kala syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Amin ya. Insya Allah Bapak Ibu bisa ke tanah suci bareng-bareng sama-sama. Insya Allah. Di komunitas PPG setiap tahunnya ratusan orang berangkat umroh. Dan itu hasil dari bisnis, hasil dari penghasilannya, hasil dari tabungannya. Insya Allah Bapak Ibu bisa semua. Karena apa ya? Sepenting-penting kita pingin uang, lebih penting lagi tujuan uangnya buat apa. Kalau Allah ridho, insya Allah bantu dan Allah mudahkan. Saya ulang ya, sepenting-penting kita mau punya uang, banyak uang, lebih penting lagi tujuan punya uang itu apa. Kalau Allah ridho di sana, Allah mudahkan kita punya uang. Alhamdulillah. Jadi secara iman, secara keyakinan, kita semua bisa kaya. Terus yang kedua, gimana cara kaya Mr. Jos? Ini yang lebih penting. Karena cara kaya itu banyak. Mau korupsi bisa kaya, tapi habis itu di penjara. Ya, mau ngepet, mau pakai dukun, mau pakai paranormal juga bisa kaya. Ya, tapi habis itu masuk neraka, ya kan? Banyak cara kaya, ya. Tapi insya Allah kita pingin cara kaya seperti Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya baca buku Super Leader, Super Manager dari Dr. Antonio Safi'i, pendiri Tazkiyah. Bahkan saya juga punya ensiklopedianya, itu belinya 2,4 juta. Di situ itu biografi Nabi, dari bisnis, dari militer, dari pribadi, dari keluarga, dari pemerintah macam-macam. Dan saya baca, Nabi itu bapaknya, ya Abdullah, ya itu meninggal dalam perjalanan dagang. Ya, kakek Nabi itu saudagar terpandang. Paman Nabi, keluarga Nabi itu pengusaha. Bahkan istri Nabi yang punya istana di surga, salah satu orang mulia di dunia ini, ya Bunda Khadijah, ya beliau juga seorang pengusaha, pedagang, konglomerat, dan konon sepertiga dari kekayaan kota Mekah itu milik Bunda Khadijah. Artinya apa? Nabi itu lahir dari lingkungan pengusaha, dan Nabi pun pengusaha, Nabi pun pembisnis, Nabi pun pedagang. Dan di ensiklopedia tersebut, Dr. Antonio Safi'i bilang, Nabi menjadi pengusaha 25 tahun lamanya. Ya, dan beliau jadi nabi 23 tahun. Jadi lebih lama jadi pengusaha atau jadi nabi? Silakan dijawab. Ini penting banget. Karena kita mau cari kaya dengan cara apa? Seperti Rasulullah yang ajarkan, ya. Jadi lebih lama jadi nabi atau jadi pengusaha? Misalnya aku mau jadi pengusaha, berarti aku harus resign dong. Nggak usah resign. Saya juga ngalamin dulu, ya. Saya juga kerja, tapi saya punya usaha. Saya juga punya bisnis sampingan. Saya juga jualan. Kan kita itu kerja nggak kayak zaman kerja Jepang, Romusa. Nggak kayak kerja Rodi zaman Belanda. Kan paling 8 jam sehari. Apalagi di masa pandemi. Kan nggak full kita kerjanya. Kadang ada setengah dan sebagainya. Walaupun gajinya dipotong. Ya kan? Nah, saya pulang kerja jualan. Saya waktu istirahat kerja, habis sholat, habis makan, dulu jualan. Saya sebelum kerja packing-packing, kirim-kirim barang, jualan. Nah, saya ingin Bapak Ibu semua cara kayanya dengan jadi pengusaha. Gak harus resign dulu. Yang penting usaha. Namanya juga pengusaha. Jadi pengusaha itu harus mau usaha.
Yuk, saya tes karena saya juga sempat jadi dosen nih, ya kan? Nah, ciri pengusaha itu harus usaha. Silakan cepat. Ciri pengusaha itu harus mau apa? Ditulis ya. USAHA. Usaha. Nah, itu. Mas Tegas, harus usaha ya? Ya iya. Karena kita nggak hidup di surga, yang kita minta langsung datang. Ini dunia, ada sunnatullah, ada hukum alam bekerja, harus usaha. Orang ngutang aja, usaha WA loh. Ada orang ngutang, usaha telepon loh. Serius. Belum tentu dikasih utangan. Mesti Krisya bisa cerita. Karena saya dulu kalau utang ke teman, ya. Contoh nih, saya mau diutangin 1 juta. Saya itu bisa hubungi 20 orang. Serius. Ya, 20 orang saya minta utang 100 ribuan. Ke 20 orang. Kadang-kadang 20 orang yang terima utang saya. Paling 11 orang, 12 orang. Ya, 12 orang kali 100 ribu, saya dapat utangan berapa? 1,2 juta. Ya, terus kemudian akhir bulan saya pusing gimana bayarinya. Saya jago ngutang, tapi nggak jago bayarin utangnya. Insya Allah besok saya bahas tuh ya. Makanya saya nggak pingin semuanya di sini ya terjebak utang, banyak utang. Siapa yang di sini pingin lunas utangnya, katakan amin. Cepat. Ya Allah, amin ya. Amin semoga lunas utangnya. Nggak sekedar lunas doang ya. Cepat lunas utangnya. Woi, ya. Ya, jadi utangnya itu nggak sekedar lunas, tapi cepat lunas utangnya. Insya Allah besok saya bahas. Kan kita 3 hari nih. Saya cuma mau nunjukin, saya dulu ahli utang. Utang saya banyak di banyak orang. Ya, jadi kalau ngutang tuh ke banyak orang. Habis itu akhir bulan, pusing nggak karu-karuan. Ya. Nah, Mr. Jos usahanya gimana? Caranya gimana? Saya butuh uang sekarang nih. Ya, sabar. Saya sambil lihat di YouTube ya. Nah, orang kalau sabar, insya Allah rezekinya besar. Makanya kita bikin PPQ, komunitas kita semua, pengusaha pecinta Quran. Tiada hari tanpa tilawah Quran, tiada hari tanpa jualan. Saya ulang ya, tiada hari tanpa tilawah Quran, tiada hari tanpa jualan. Silakan. Jualan, ditulis jualan. Mr. Gus suruh jualan ya. Nabi pun juga jualan. Ya, tulisin jualan. Nabi pun juga jualan. Nabi pun juga dagang. Jadi nggak perlu malu. Karena apa? Ini adalah sunnah. Jadi Nabi itu menawarkan barang. Dan kalau kita niatkan ya mengikuti Nabi, insya Allah sunnah. Berakhir ke jannah. Jadi orang yang kaya raya, berkah berlimpah. Amin. Alhamdulillah. Nah, ini spirit kita sama-sama. Ya, jangan sampai kita malu jualan. Karena Nabi kita itu pedagang jualan juga. 25 tahun lamanya. Maka di komunitas PPQ ini ya kita punya moto, tiada hari tanpa tilawah Quran, tiada hari tanpa jualan, insya Allah makin kaya, makin takwa beneran. Di sini yang lunas utang alhamdulillah banyak. Bisa beli mobil cash, ini mobil ya belum sepeda motor ya, itu bisa dihitung pakai jari ini, ada sekitar 7-8, alhamdulillah. Ya, yang bisa beli sepeda motor banyak banget, dan itu cash tanpa riba, tanpa bunga. Yang lunas utang banyak juga. Income-nya naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat dari awalnya dia punya gaji. Wah, itu banyak banget. Sementara lagi Bapak Ibu semua. Yang penting apa? Tiada hari tanpa tilawah Quran, tiada hari tanpa jualan. Insya Allah makin kaya, makin takwa beneran. Yuk kita tulis makin kaya, makin takwa. Ini penting nih, ya. Jadi yang udah merasa kaya harus makin takwa. Indikatornya apa, Mr. Jos? Ya sama Quran tiap hari baca. Ya tiap hari sedekah. Keren, ya kan? Habib Nabil tadi bilang, ya tetap menjaga sholat. Ya kan keren. Ngaji-ngaji kayak gini, jangan nggak mau dinasihatin, kan keren, ya kan? Dan yang makin takwa, pastikan makin kaya. Ya, merasa udah hatam 3 hari 1 kali hatam. Loh, keren. Tapi hidupnya minta-minta, kan kurang keren. Betul nggak? Ya, dia soleh, ya, tapi kaya. Wah, ini baru PPQ, ya. Jadi makin kaya, makin takwa. Ya, insya Allah beneran. Mr. Gus emang bisa kayak gitu. Alhamdulillah PPQ ini ya, yang kita akan masuk sama-sama itu pengusaha pecinta Quran. Tiap hari kita pelajaran kayak gini. Jadi kan tadi Habib Nabil bilang, yang setiap hari selalu belajar. Oh, kita belajar. Di grup WA itu pagi, siang, sore seperti itu. Zoom seperti ini. Kita ada yang jam 3 pagi. Habis tahajud ya, sampai setengah jam kalau lagi puasa kayak gini, kita belajar. Ya, terus kemudian apa? Kita dagang, kita belajar mandiri. Nah, PPQ ini kita desain, kita dirikan buat Bapak Ibu semua. Untuk apa? Makin kaya, makin takwa beneran. Jadi Bapak Ibu, yang sekarang ikut acara ini, kan sebelumnya daftar, tanya aja. Mas, gimana rasanya di PPQ? Pasti semuanya bagus-bagus. Alhamdulillah, Allah menjagain itu semua. Karena di sini emang kita setting, semoga pengusaha-pengusaha yang gabung itu yang soleh-soleh, yang soleha-soleha, yang siap makin kaya, makin takwa. Gak hanya makin kayanya aja.
Nggak hanya makin takwanya aja, tapi juga makin kayanya. Saya mau cerita ya, sebelum nanti saya tutup, karena hari ini memang sampai jam 1 aja, ini udah 5 menit ya. Alhamdulillah, per hari ini, 1 hari aja, PPG itu menggalang dana untuk bangun pesantren. Insya Allah akan didirikan di Banten ya, itu An-Nahl, itu sehari, itu bisa sampai 135 juta. Itu kita galang dana sedekah, di antara sesama komunitas PPG ini. Wah, keren banget ya, serius. Only one day, alhamdulillah. Ya, dan sekarang ini, jadi kita punya lagu itu, sedekah yang ini, sedekah yang itu, sedekah ini itu semua, lala, sedekah yang ini, sedekah yang itu, sedekah ini itu semua, lala, serius. Ya, dan di bulan April ini kita baru setengah bulan, baru tanggal 15 April kemarin ya, itu terkumpul dana 0,5 miliar. Jadi komunitas PPG itu semangat jualannya nggak karu-karuan, sedekahnya jor-joran. Itu terkumpul dana 0,5 miliar. Ya, bulan April ini aja. Dan di bulan Januari, Februari, 2 bulan, di awal 2001, kita kumpul dana ini, 1 miliar. Untuk bangun masjid di luar negeri, tepatnya di London, di Inggris. Ya, terus kemudian tahun 2020, dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan, kita jualan, kita galang dana sedekah, ya, terkumpul 1 miliar. Untuk bangun pesantren ya, tahfiz Quran ya, yang dibina oleh Dr. Amir Faisal. Ini sahabat-sahabat kita di sini. Jadi makin kayanya itu jelas pingin banyak sedekah. Jadi saya mau tanya nih, mau makin kaya dengan banyak sedekah, mau atau mau banget? Silakan ditulis. Mau makin kaya dengan banyak sedekah, mau atau mau banget? Mau banget. Mesti nanti dihabisin sedekah semua ya. Nanti nggak bisa nikmatin apa-apa. Ya nikmatin lah. Saya juga nikmatin, tapi secukupnya, sekedarnya, seperlunya, lainnya kita sedekahin. Masya Allah. Nah ini spirit kita. Makanya kita di sini sedekah jor-joran. Ya. Nah sebelum saya tutup, jadi saya hari ini hanya baru kulitnya doang ya, baru semangatnya doang. Tapi saya yakin Bapak Ibu udah dapat spiritnya, bahwasanya kita harus jadi pengusaha, kita harus kaya, ya kita harus punya harga diri, marwah. Ya jangan sampai minta-minta, harus mandiri, dan itu insya Allah ya, jadi pengusaha itu bisa bersama Nabi, sedikit di surga nanti. Masya Allah, itu semangat yang luar biasa itu ya. Saya akan tutup dengan lagu Mars PPG, pengusaha pecinta Quran. Ya insya Allah nanti naik jadi pengusaha penghafal Quran. Ya nggak sekedar tilawah Quran ya, tapi hafal. Dan nanti naik lagi jadi pengusaha pengamal Quran. Masya Allah ya. Saya tutup ini, pastikan besok hadir lagi jam 1 sampai jam 2 siang ya. Di jam yang sama dengan host yang keren banget, Ustazah Mutmainah ya, Iin Mutmainah. Boleh saya nyanyiin sebagai penutup ya. Jadi tetap semangat dulu, tetap yakin dulu ya, tetap iman dulu kita bisa kaya karena Allah Maha Kaya, dan ikutin Rasulullah seorang pengusaha ya. Dan kita harus punya cita-cita, kayaknya buat apa? Buat lunas hutang, amin, alhamdulillah ya. Buat beli mobil, rumah ya, cash bertahap atau cash keras ya, sehingga tanpa riba, tanpa bunga. Alhamdulillah ya. Pengen nafkah membaik, keluarga membaik, alhamdulillah ya. Pengen umroh, alhamdulillah. Pengen haji, alhamdulillah. Insya Allah kalau kayak gini niat kayanya ya, Allah ridho, Allah permudah ya. Saya tutup dengan lagu Mars Pengusaha Penghafal Quran. Dan banyak orang ya setelah mendengar lagu ini nanya banget, Mr. Jos, aku mau gabung PPG, gabung, sabar aja. Insya Allah itu semua bisa gabung. Kita akan belajar di sini sama-sama jadi pengusaha pecinta Quran, makin kaya, makin takwa. Nanti Habib Nabil akan membina dengan intens juga. Wow ya, boleh saya nyanyiin ya, karena ini penting banget nih. Saya juga lapar nih. Ya semuanya puasa kan di sini kan. Nah tapi insya Allah ya saat ketemu dengan Bapak Ibu ya di Zoom ini, semangat saya langsung meluber ya, sama seperti rezekinya ya. Kira-kira saya ini tampang banyak utang atau tampang banyak uang? Silakan dijawab. Ya sebelum saya nyanyi nih, penting ya. Coba tebak. Kira-kira tampang saya ini banyak uang atau banyak utang? Silakan ditebak. Ini penting nih. Sebelum saya nyanyi nih ya. Silakan dijawab ya. Wah Mr. Jos. Ya intinya tampang orang kaya ya. Bapak Ibu juga semuanya orang kaya. Kan kita udah punya iman ya, Allah yang Maha Kaya, yang mengayakan kita ya. Beruntung kita ketemunya sekarang. Kalau kita ketemunya 10 tahun yang lalu, tampang saya banyak utang. Di WA orang, di telepon orang, mau ditagih utang, itu tampang saya dulu ya. Dan insya Allah kita akan berubah sama-sama ya. Oke, saya nyanyikan lagu Mars Pengusaha Penghafal Quran. Insya Allah dengan keajaiban kita tilawah Quran, kesabaran kita tilawah Quran, pembinaan di sini, mau bisnis di sini, insya Allah rezeki kita akan meluber sama-sama dengan jadi pengusaha, dengan jadi entrepreneur ya. Saya nyanyikan yuk. Pengusaha penghafal Al-Quran, di dadaku dipenuhi iman. Allah jadi tujuan, Rasul jadi teladan,
Al-Quran menjadi panduan, tilawah harian tak pernah ditinggalkan, murojaah penguat hafalan, memahami arti solusi kehidupan, jadi kunci kejayaan Islam. Pengusaha penghafal Al-Quran, pengusaha penghafal Al-Quran, pengusaha penghafal Al-Quran, bersama Allah raih kemuliaan, bersama Allah raih kekayaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Silakan ditutup. Ustazah I'in Mutmainah. Masya Allah, luar biasa ya, semangat teman-teman. Pastikan ya 3 hari ini hadir. Tadi udah dibuka nih hari pertama, ini dengan Habib Nabil. Saksikan besok dengan Abi Amir Faisal Fat. Nah, tentunya sering sekali ya, ini terkenal beliau ini di Ramadan, itu juri Hafidz Cilik RCTI, dan beliau itu juga memiliki pondok pesantren dan penghafal Quran juga ya, punya yayasan pesantren yang tadi dibilang. Kita dari PPQ itu juga pernah membuat masjid di pesantren Abi Amir senilai dananya dari sedekah mitra-mitra PPQ itu 1 miliar. Masya Allah, nantikan ya, pastikan hadir dan nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa, sambil nanti tambah lagi semangatnya setelah Abi Amir Faisal Fat nanti dari Mr. Jos kembali. Jazakallah khair Mr. Jos, dan teman-teman semua, terima kasih atas segala kesempatan dan kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat dan kita praktekkan menjadi pengusaha, yaitu dengan cara usaha, mulai jualan. Momen Ramadan semoga menjadi momen yang terbaik dan kita boleh ucapkan terima kasih ya, bisa di-unmute semuanya untuk guru kita saat ini Mr. Jos dan Mr. Jos. Terima kasih Mr. Jos. Terima kasih Terima kasih banyak. Terima kasih Mr. Jos.